ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਆਟਾ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਟਾ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਆਟਾ। सरकारी लापरवाही करके मुश्किल हालात विच सैकड़े लोग भुखे रहन नूं मजबूर होए। मौके ते मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने अजीबो गरीब तर्क दिता। अधिकारियों मुताबक उन्होंने ही आटा वंडन लई इकट्ठा कीता सी पर खराब हो गया, जिस तो बाद इस तरह दे नाल आटे नूं खुर्द-बुर्द कीता गया। ये तस्वीर दर्शक देख सकते हैं कि जाहिर तौर ते सरकार ते प्रशासन दी इत्थे वड्डी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि जिस तरह दे नाल कोरोना काल दे चलदे लॉकडाउन जारी सीगा ते लोकां दे कोल अनाज नहीं सीगा, नौकरियां लोकां दी चली गईयां सीगियां ते जिस तरह दे नाल केंद्र सरकार वल्लों भी राशन भेजिया गया सीगा, उस तो बाद राशन दी किस तरह दे नाल इत्थे बेकदरी कीती गई है। ये तस्वीरां इस गल दी तस्दीक कर रहीआं ने। तां बठिंडा प्रशासन दी वड्डी लापरवाही सामने आई है। कोरोना काल दौरान लोकां नूं वंडण लई लिआंदा आटा खुर्द-बुर्द कीता गया। आटा खुर्द-बुर्द करन दी कोशिश करदे निगम मुलाजमां दी तस्वीर भी सामने आई है। बकायदा जेसीबी मशीन मंगवा के आटा जमीन हेठा दबिया गया। सरकारी लापरवाही करके मुश्किल हालात विच सैकड़े लोग भुखे रहन नूं मजबूर होए सीगे। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का जवाब भी इत्थे सामने आया ते अजीबो गरीब तर्क उन्हां वल्लों दिता गया है। अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने आटा वंडन लई इकट्ठा कीता सी पर वो खराब हो गया, जिस तो बाद इस तरह दे नाल जेसीबी मशीन के जरिए इसनूं खुर्द-बुर्द किया गया। तां वड्डी लापरवाही इत्थे प्रशासन की सामने आ रही है ते सरकार की कारगुजारी भी जरूर सवालों के घेरे विच है, क्योंकि शुरू तो ही लगातार लोगों वालों कहा गया सीगा कि सरकार दावा तक कर रही है कि राशन मुहैया कराया जा रहा है, अनाज दिता जा रहा है, पर अनाज की किस तरह के नाल बेकदरी इत्थे कीती गई है प्रशासन वालों। तस्वीरां इस गल की तस्दीक कर रही ने। केंद्र सरकार की जो अन्नपूर्ण योजना सीगी कोरोना दे विच कि हरेक गरीब के घर मूँह दे विच अनाज जावे, वो इन्हां ने बेचनी सी। 2 नंबर दे विच इन्हां दा बेचण दा समा नहीं मिलिया और इस दौरान ही किसान अंदोलन हो गया, इन्हां नूं दबना पै गया और अज जाके इन्हां ने उत्थे पार्क दे विच दब्बिया, जिहड़ा बठिंडा वासियों ने उत्थे कढ़ाया और इन्हां दी करतूत पूरे पंजाब दे विच भी और बठिंडा दे विच भी यह अनाज की फड़ी गई है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਾਵੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂ। ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਟਾ ਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾਸ 4 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਕਲਾਸ 1 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਬਚ ਗਿਆ ਕਰਫਿਊ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੂੜਾ ਦੱਬਣ ਵਾਲਾ ਡੰਪਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਕੇ ਦਬਾਤਾ। ਹੁਣ ਕਰਫਿਊ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਟਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁੰਡ ਪੈ ਗਏ। ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਨਾਸਬ ਇਹੀ ਸਮਝ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਉਹ ਆਟਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਟਾ ਸੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਟਾ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਟਾ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਆਟਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ कांग्रेसी विधायक के होटल तो कदी किसी स्कूल चो, किते कीड़े पिया आटा स्टोर चो ते हुन टोए पुट के जमीन विच दबिया जा रहा है। की सरकार दसेगी कि दोषी कौन है? ये ट्वीट किया गया है दलजीत सिंह चीमा वालों। सरकार ते प्रशासन ते सवाल खड़े किए गए ने। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਆਟੇ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜਬੂਰ ਸੀਗੇ। ਜੁਗਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੁਗਨੂ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਟਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨੌਬਤ ਇਹ ਨਾ ਆਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਆਟਾ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, क्योंकि आटा खराब हो गया सी।
बिल्कुल स्वाति, इस पूरे मामले ते सवाल उठने ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੰਨ ਦਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤਰਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮਗਰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ 3 ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੱਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜੋਗਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਇਹ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗਰ ਪਾਰਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਡੰਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਡ ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜਦੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ। ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਜੋ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਥੇ ਜਾਪਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਕਦਰੀ ਆਂਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਟਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਨਾਜ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਡਾਊਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੌਂਕਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿੰਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿੰਗੀ ਤੇ ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋਰ ਬੜੇ ਥਾਂ ਨਿਕਲਨੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਜੋ ਲਿਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਰਬਾਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੀਲੇ, ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਅਨਾਜ ਆਪ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਦਾਨਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਦਾਨਵੀਰਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਟਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਦਾਨਵੀਰਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਦਾਨਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਨਵੀਰਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ ਉਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਸੈਂਕੜੇ ਕੁਇੰਟਲ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਜੀ
ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਤਮਾਮ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।